يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يختلف خلق الله مطلقا أبدا وبعد ذا أبى أصلا في مدى الزمن. بخلفه كأمام رؤية ثبت ولا يرى آثار قول منه بعلن. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى زله في الشمس ذا فاطن. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بمرخة تدين. هذه الخصائص فقدها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرض ومن عجم. ومن تكن برسول الله نصرته عند القوم اليسر في آجامها تجري. الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل
كل حول من الأهوال وكتائب وكلهم من رسول الله ملتمسون غرقا من البحر أو الشملات يمين يا نفس لا تهتي من زلة عزوها إن الكبائر في الغفران كالأمم ولن يديك رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم مرتكبين لعل رحمة ربي يقسمها تأتي على حسب الإسيان في الكسب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وشيخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الصدر شيخنا وربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد سيدنا في الأرض شيخنا وربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن سيدنا في الأرض شيخنا وربي أرواحنا كيف يجي يرد بكيف يجي الخير وإلى مضاعف الكتاب الشيخ زين الدين بن عبد العزيز الكليماني الشافعي وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاه بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر له ما عنه ويعلي درجاتهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره وبكلامه العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويحرم أن يقيم عهدا بغير رضاه ليجلس مكانه ويكره إيثار غيره بمحله إلا إن انتقل لمثله أو أقرب منه إلى الإمام وكذا الإيثار بسائر القرب وله تنهية سجادة غيره بنحو رجله والصلاة في محلها ولا يرفعها ولو بغير يده لدخولها في ضمانه. وحرم على من تلزمه الجمعة نحو مبايعة كاشتغال بصنعة بعد شروع في أذان خطبة فإن عقد صح الأكل ويكره قبل الأذان بعد الزوال. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ والإمام المؤلف رحمه الله وعلى من نفع به بركات علومه وبكم من دارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. Mari Bapak sekalian, kita lanjutkan pengajian kita. Pasti membicarakan tentang salatul Jumat yang dikutip dari kitab Fathul Mu'in yang dikarang oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Mulaykari atau Al-Ghalibani Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimah. Dalam masih muat tetap tuh. Kalau masih muat hanya geser dari pintu. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh kesini tuh orang tak masuk sampai penuh. Kalau masih muat dalam geser. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu an yuqima ahadan bi ghairi ridahu liyajlisa makanahu. Haram hukumnya untuk membangunkan satu orang tanpa keredoannya
liyajlisa makanahu, agar dia duduk di tempat orang tadi. Nggak boleh. Kenapa demikian? Dasarnya hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuqidu ar-rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin yaqulu tafassahu wa tawassahu. Tidak boleh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh satu orang itu membangunkan orang lain dari tempat duduknya. Datang terlambat, kemudian pengen sop yang depan. Ini orang disuruh apa? Disuruh diri, disuruh bangun, sementara dia duduk di tempat orang tadi. Itu hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Tapi kalau fa'in qarbal jalisu bi ikhtiyarihi wa ajlasa ghayrahu fala karahata 'ala ghairi. Kalau memang yang duduk itu dia bangun sendiri, nggak pakai diapain, nggak pakai dipaksa gitu, emang dia bangun sendiri, kemudian mempersilahkan orang lain untuk duduk di tempatnya, itu hukumnya nggak makruh. Ini yang sampai haram bila itu orang baru datang, kemudian dia menyuruh orang yang sedang duduk untuk apa? Untuk bangun. Kemudian setelah ini orang bangun, dia duduk di tempat tersebut. Itu yang hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Makanya kata Rasulullah SAW, tafassahu. Yang Nabi perintahkan, tafassahu. Perluas. Makanya kita apapun kalau sudah berkumpul, maka bagian-bagian yang kosong pada bagian depan disunnahkan untuk diapakan? Untuk diisi dulu. Kenapa demikian? Agar orang lain yang baru datang bisa masuk dengan leluasa ke tempat yang kosong tadi. Jadi nggak boleh hukumnya haramnya, nggak boleh haram membangunkan orang lain yang sedang duduk biar dia bangun, kemudian kita duduk. Itu hukumnya haram. Wa yukrahu itharu ghairihi bi mahallihi, makruh mengutamakan orang lain di tempatnya. Nggak boleh. Ente lagi duduk, datang orang suruh dudukin tempat ente, itu hukumnya makruh, tidak diperbolehkan. Sekalipun hanya sebatas makruh, tapi yang kerjaan makruh jangan dikerjakan. Dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah, mengutamakan orang lain pada tempat yang sedang dia ada pada tempat tersebut, sementara dia berpindah, itu hukumnya makruh. Illa, kecuali ini taqala limithlihi, jika ini orang pindah ke tempat yang sama seperti itu. Ini lagi ada pertama ini, kemudian dia bangun mempersilahkan orang lain untuk duduk pada tempatnya, sementara ada tempat saf yang pertama juga masih ada tempat yang apa? Yang kosong, dia duduk, silahkan, diperbolehkan. Tuh, misalnya ente masuk di Al-Huda, kemudian udah duduk saf yang pertama. Ini orang biasanya duduk di tempat yang ente duduk. Ini orang biasanya duduk di tempat yang kita duduk. Kita tahu orangnya dia ini yang istiqamah bertahun-tahun, kan ada orang begitu ya. Ada orang yang memang dia nggak pindah-pindah tuh. Kalau datang ke Al-Huda pasti duduknya dari awal sampai dia pulang di situ. Nah kita pas lagi kosong tempatin tempat dia. Pas kemudian berapa menit kemudian datang orang yang biasa duduk di tempat itu. Kita bangun, diperbolehkan pada hukum agama, tapi dengan catatan pindahnya ke tempat yang apa? Yang sama seperti itu. Di sampingnya masih ada yang apa? Yang kosong. Itu diperbolehkan pada hukum agama. Yang nggak boleh, kita persilahkan dia duduk sementara kita ke tempatnya apa? Sop yang ke belakang, itu nggak diperbolehkan seperti itu. Au aqraba minhu ilal imami, atau bahkan ini orang lebih mendekati duduknya kepada si imam. Ente duduk saf yang ketiga, datang orang baru nih, ente lihat di depan ada saf yang lebih dekat kepada si imam. Ente bangun,
persilahkan itu orang untuk duduk di tempat ente pindah ke tempat yang lebih dekat kepada si imam. Hal itu pun sama diperbolehkan dan tidak menjadi makruh. Jelas ya? Jadi makruh hukumnya bila kita mengutamakan orang lain pada tempat yang sedang kita berada, kecuali hilang kemakruhannya. Pertama, kita berpindah ke tempat yang sama seperti itu. Yang kedua, kita berpindah ke tempat yang lebih dekat kepada siapa? Kepada si imam. Wa kadzal itharu bisairil qurbi. Begitu juga makruh mengutamakan orang lain dengan semua bentuk ibadah. Ente udah jadi imam, ente udah ngerti pada bacaan sholat, bacaan Fatihahnya memang sesuai dengan ketentuan dari para ulama. Kemudian tajwidnya memang sudah bagus, sudah benar, sudah baik. Panjang pendek sudah bagus, sudah benar, sudah baik. Ente sudah di mihrab. Ada orang yang memang ente lihat lebih apa? Lebih utama. Jangan ente berpindah, tetap saja menjadi apa? Menjadi imam. Tuh begitu. Misalnya ente jadi imam nih, tahu-tahu datang ada guru misalnya, ente jangan apa? Jangan keluar, sudah tetap menjadi imam pada mihrab tersebut. Tuh. Kecuali kita memang merasa bahwa ilmu kita belum apa? Belum pas nih, khawatir nanti ada bacaan-bacaan yang kita salah, atau kita khawatir ada bacaan-bacaan yang kita kurang pas, kurang benar di hadapan seorang guru tadi, maka silahkan diperbolehkan. Tapi kalau kita memang sudah belajar, sudah bisa, sudah bahkan menguasai pada panjang pendek bacaan Quran, pada ilmu tajwid, pada makhrajnya. Ini kadang-kadang orang tergelincir pada makhraj ente. Orang udah tahu panjang pendek, sudah bisa dia tajwid, tapi tergelincir pada apa? Pada makhraj. Ini pun sama, fatal akibatnya. Baca Qurannya bagus, baca Qurannya panjang pendeknya bagus, udah mengerti ilmu tajwid, tapi pas makhraj lemah dia. Ini pun sama, orang ini tidak diperbolehkan untuk menjadi imam. Jadi seperti itu. Jadi nggak sembarangan orang menjadi imam, nggak asal maunya dia, nggak asal sesukanya dia. Dia harus kontrol diri dia. Saya kira-kira sudah pas belum makhrajnya. Ini ha dibaca ha, ini ha dibaca ha, ini kha dibaca kha, ini sad dibaca sad, ini dad dibaca dad. Kan kadang-kadang kita sudah dengar ini orang pada bacaan tajwidnya sudah baik, sudah benar. Kemudian panjang pendek sudah baik, sudah benar. Lempengan makhraj dia gagal, pemahamannya gagal. Pada pengucapan makhrajnya yang tidak sesuai dengan ketentuan para ulama, maka ini orang tidak dihukumkan sah menjadi imam. Mereka begitu orang. Banyak orang begitu, tergelincir pada makhraj nggak sah, pada bacaan Fatihah dia yang wajib tidak sah. Makanya jangan kita belagu-belagu. Maksud dari apa? Jadi imam. Kalau memang jamaahnya tidak ada orang yang memang lebih baik dari kita silahkan maju. Kita khawatir nih, misalnya di Al-Huda, kita khawatir kalau kita nggak maju, yang kita belajar, yang sudah kita mengerti, kalau kita nggak maju nanti ada orang yang lebih parah lagi. Menjadi apa? Menjadi imam. Kita maju silahkan, diperbolehkan pada hukum agama. Tetapi bila memang ada misalnya ada orang yang lebih mengerti, kita lihat itu ada di mihrab ini, kita lihat tuh ada guru tuh, dia lebih apa? Lebih mengerti, dia lebih bagus, dia lebih paham pada masalah ilmu ini, maka kita persilahkan dia hukumnya tidak apa-apa. Jadi ingat ya, orang menjadi imam itu tidak semau dia, tidak sesuka dia, tapi sesuai dengan ketentuan dari para ulama pada masalah ilmu-ilmunya. Jadi segala macam bentuk ibadah bila mengutamakan orang lain maka dihukumkan makruh pada hal tersebut. Tadi contohnya, ente udah di mihrab, kemudian ente persilahkan orang lain untuk jadi apa? Jadi imam, itu namanya mengutamakan orang
lain pada masalah bentuk ibadah. Bagaimana hukumnya? Pada masalah itu dihukumkan makruh. Kecuali tadi ternyata ada orang yang lebih bagus pada bacaannya, lebih bagus pada tajwidnya, lebih bagus pada panjang pendeknya, lebih bagus pada makhrajnya, boleh mempersilahkan dia untuk menjadi imam. Kenapa demikian? Ini berkaitan dengan kemaslahatan dan sah dan tidaknya sah sholat yang sedang dikerjakan atau yang akan dikerjakan. Kalau dia ngeliatin begitu, ini orang panjang pendeknya udah benar, ini orang tajwid sudah benar, tapi pas makhrajnya apa? Tergelincir makhrajnya, nggak pas makhrajnya. Selama dia jadi imam makmumnya memang di bawah dia, silahkan, tidak apa-apa. Tapi kalau ada orang yang lebih bagus daripadanya, dia jangan sekali-kali untuk menjadi imam. Kalau saya kan model presiden. Kalau dulu masih ada orang tua di sini, kalau yang muda-muda silahkan tampil, tapi jangan lupa tampil harus pakai apa? Harus pakai ilmu. Ada pesan juga malam Jumat tuh, yang pengajian selawatan tuh, jangan anak kecil baca-bacaan, suka baca anak kecil dengar dari rumah, sampai sih anak kecil baca-bacaan, nggak pantas. Azan juga sama, jangan suka apa? Anak kecil yang azan, yang sudah akil balik yang azan. Yang ngerti, yang paham. Ini kampung kita, kampung ulama. Kita punya kampung ulama. Jadi jangan sampai pas orang luar masuk ke kampung kita, kok yang azan begitu, kok yang baca salawatan begitu. Dia udah malam Jumat suka ada terang di rumah, yang baca anak kecil ngapain dipersilahkan, takbir juga anak kecil suruh takbir, apa ya? Yang sudah akil balik, yang bagus makhluknya silakan takbir. Walahu tanhiyatu sajadati ghairihi binahwi rijlihi. Boleh bagi seseorang untuk apa? Menyingkirkan sajadah orang lain seumpama kakinya. Kan suka ada orang yang ngetekin tempat tuh. Suka gitu kan orang tuh. Orangnya belum datang, tapi dia ngapain? Ngetekin tempat. Dia naruh sajadah, dia naruh sorban. Tujuannya biar apa? Biar nggak ada orang lain yang apa? Yang tempatin tempat itu. Ente tahu, ini kerjaan nggak benar nih. Ini menghalangi orang lain. Kalau seandainya sampai kondisi jamaah penuh, akhirnya orang nggak bisa apa? Nggak bisa tuh ke tempat yang memang sudah tandain tadi. Nah, pada hukum agama bagaimana hukumnya? Bila ada orang yang nandain dengan sajadah, orang nandain tempat dengan sorban misalnya, atau dengan tas misalnya, maka pada hukum agama walahu tanhiyatu sajadati ghairihi binahwi rijlihi. Bagi seseorang itu diperbolehkan menyingkirkan sajadah orang lain menggunakan kakinya. Jangan pakai apa? Jangan pakai tangan. Itu pakai apa? Pakai kaki ente, silahkan diperbolehkan. Tuh sampai begitu agama tuh. Ini ada yang gelar sajadah nih. Padahal orangnya nggak ada. Ini cuma apain? Nandain, ngetekin tempat tersebut. Ente tahu. Ini kebiasaan dia nih. Kalau datang udah selalu bawa apa? Sajadah, ngetekin tempat. Ente datang sementara orang lain mesti menuhin tempat yang ada di Masjid Jami Al-Huda. Pada hukum agama silakan diperbolehkan geser itu sajadah, tapi menggunakan apa tadi? Menggunakan kaki kita. Marah ke orangnya? Orangnya marah nggak? Marah orangnya, maka ngerti. Nah, orang kan kalau yang ngerti nggak bakal marah. Itu hukum yang bukan, yang bikin bukan manusia. Itu hukum yang bikin bukan manusia. Itu hukum yang bikin bukan para ulama. Itu hukum yang bikin siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya wajib, adanya sunnah, adanya haram, adanya makruh, adanya mubah. Yang bikin 5 hukum ini bukan manusia. Yang bikin bukan Nabi Muhammad. Siapa yang bikin? Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau mau dibilangin itu sebenarnya tuh yang malam Jumat jangan suka anak kecil suruh bacaan ada salawatan. Orang yang nggak datang malam Jumat tuh pas giliran baca Maulid
Yang sunnah dikejar, yang wajib ditinggalkan. Orang berakal begitu. Yang wajib pengajian hadir, tapi dikejar malam Jumat pada selawatan. Jelas ya. Jadi kita boleh tadi apa tuh? Nyingkirin sajadah orang lain, sementara orangnya tidak ada, tapi menggunakan apa tadi? Menggunakan kaki. Wassalatu fi mahalliha, diperbolehkan sholat di tempatnya. Boleh tuh. Ente tahu nih orang tukang ngetekin tempat, pasti datang, nasi punya dia nih. Singkirin pakai kaki ente boleh tempatin itu tempat dengan sholat pada tempat tersebut. Gak jadi haram ya, juga gak jadi apa? Gak jadi makruh. Wala yarfa'uha walau bighairi yadihi, dan tidak mengangkat itu sajadah sekalipun dengan selain tangannya. Jadi jangan pakai tangan. Pakai apa tadi itu? Pakai kaki itu, ingetin tuh. Jangan ngangkat pakai tangan, singkirin pakai kaki kita. Kenapa demikian? Liduhuriha bil mamanihi, karena masuknya pada jaminannya. Nanti kalau rusak ente urusan tuh. Kalau hilang ente urusan. Sajadah dia baru misalnya, pas ente angkat tahu-tahunya ada yang apa? Ada yang rusak. Nah, pada hukum itu ente wajib menggantinya. Sama dengan wakaf masjid, sama dengan wakaf masjid, karpet masjid, speaker masjid, mic masjid, haram dipinjam sampai keluar-luar, apalagi sampai diapain? Sampai dikasih pada orang lain. Haram hukumnya masjid musola yang sudah diwakaf pada seseorang. Dan orang bawa karpet ke masjid, dibilang saya wakafkan karpet ini untuk masjid Jami Al-Huda. Sampai hancur tuh karpet, tetap di mana? Di masjid Jami Al-Huda. Dulu pernah kejadian tuh, sajadah masjid sampai dijual nanti. Allah, dibilang tuh orang gila juga ya. Sajadah masjid sampai dijual, tahu dari orang. Ini kan punya Al-Huda, dijual ke orang. Allah, saya akan jual dia. Astagfirullahaladzim. Jangan dijual, dikasih aja nggak boleh. Kenapa demikian? Itu wakaf bukan tuh? Wakaf dari orang lain, wakafin bawa 1 karpet, bawa 10 karpet, bawa 2 sajadah tuh. Jadi nggak boleh, hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Minjem boleh nggak? Minjem silakan, tapi ingat kalau rusak sedikit wajib ganti. Ente minjem karpet di Al-Huda buat acara di rumah, kemudian ada yang cedera sedikit, kena puntung rokok sampai apa? Sampai bolong, wajib ganti selembar. Bisa begitu gitu ya. Makanya jangan sekali-kali juga minjem barang apa? Barang masjid, barang-barang musola yang sudah diwakafkan. Mau kebiasaan kadang-kadang dimanfaatin masjid, pada akhirnya barang-barangnya yang udah pakai diapain? Diambil. Kadang-kadang Allah kok diambil untuk wakaf semua, nggak diperbolehkan. Boleh nggak dijual? Dalam madhab lain diperbolehkan dijual, silahkan, tapi duitnya dikembalikan lagi ke kas masjid Jami Al-Huda. Nih karpetnya ada yang baru nih, ya sekarang begini nih, ada yang ngasih nih. Kan ada karpet yang apa? Yang lama, takut nanti rusak, kemakan umur, kemakan usia, yang pada akhirnya kan jadi orang jadi hilang pahalanya. Boleh nggak dijual? Dalam madhab kita tidak diperbolehkan, tapi dalam madhab yang lain silahkan diperbolehkan dijual, cuma nanti duitnya masuk ke mana? Ke kas masjid Jami Al-Huda, bukan duit masuk ke kas orang yang jual ya, bukan ya. Kadang-kadang sudah pelekotan juga, yang menjual nyari untung lagi dari barang yang dijual tadi. Jelas ya? Jadi diperbolehkan kita mengangkat sajadah orang lain, tapi tadi menggunakan apa tadi? Menggunakan kaki itu. Kemudian sholat pada tempat tersebut jangan menggunakan apa tadi? Menggunakan tangan. Kenapa demikian tidak diperbolehkan pada hukum agama? Karena masuk pada jawabannya, pada jaminannya. Kalau sampai rusak, maka kita wajib untuk menggantinya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا وأننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبا تغسل كل حولا واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ديرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عند الحب والآل والأصحاب عداد دس الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. Baca bersama-sama Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida walhamdulillah rabbil ya Rasulullah ya Rafi'ashan wa daraji ya Rasulullah ya Rafi'ashan wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'ashan wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.